गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप कर रहे हैं ई कमर्स के अपना सैक्शन ए कंप्लीट हो गया। अज आप शुरू करना है सैक्शन बी का अपना जो फस्ट टॉपिक है वो है ई कमर्स मार्केटिंग। ठीक है, सब तो पहले आप इंट्रोडक्शन देखते हैं। मार्केटिंग होंगी की है? मार्केटिंग इज़ बेसिकली योर इंट्रैक्शन विद योर कंज्यूमर। मतलब मार्केटिंग की है जो आप कोई चीज़ मार्केटिंग के की है कंज्यूमर के नाल आप डायरैक्टली इंटरैक्ट करते हैं। कोई चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, डायरैक्ट अपना की होंगे कंज्यूमर के नाल रिलेशन बनता है। द इंटरैक्शन विद योर कंज्यूमर इज़ डन सो दैट यू कैन गैट द कंज्यूमर टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। कहते उन्हें जो आप इंटरैक्शन करते हैं कंज्यूमर नाल क्यों करते हैं? ताकि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है, खरीदना है, आप डायरैक्टली कंज्यूमर को कह के आने हैं भी आप ये है प्रोडक्ट जो खरीदना है तो वो बारे आपू की सर्विसिज जोड़ियाँ प्रोवाइड की जाएंगी। बेसिकली दैट इज़ वट मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट, गेटिंग द कस्टमर टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। बेसिकली जो आप कहीए तो मार्केटिंग की है, मार्केटिंग के आप ये देखते हैं भी कस्टमर को कि सर्विसिज किमें प्रोवाइड की जाएंगी। आप मार्केट गए, आप चीज़ा देखिया कि प्रोडक्ट आप खरीदने हैं, ठीक है, उन्होंने अमाउंट वगैरह देखी, उस बाद आप उन्होंने की करते हैं परचेज करते हैं। डायरैक्टली आप कंज्यूमर नाल की कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। जो हम आप डेफिनेशन देखिए, मार्केटिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग अनमीट नीड्स, producing products and services to meet those needs and pricing, distributing, promoting those products and service to produce a profit। तो मार्केटिंग के कहते सारा कुछ आ जाता है। एक तो वो नीड्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ मैच नहीं हो रही, एक वो नीड्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ मैच हो रही हैं, ठीक है। एक ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ सर्विसिज मिल रही हैं जो आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ਉਹਦੀ प्राइस किन्नी पै रही है ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ठीक है। वो प्रोडक्ट की प्रमोशन से कितना खर्चा पे है, या वो प्रोडक्ट में जो आप परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, अगे बेच रहे हैं, आपको की प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये सारिया किहदे विच आंदियां? मार्केटिंग दे विच आंदियां सारिया चीज़ां। देयर इज़ टेंडेंसी टू कन्फ्यूज मार्केटिंग विद अदर टर्म लाइक एडवरटाइजिंग। कहते जी मार्केटिंग है तो एडवरटाइजिंग है, दोनों आपसी दे विच कई बार की हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है दोनों टर्म के विच। और पब्लिसिटी या फिर पब्लिसिटी, कहते मार्केटिंग एडवरटाइजिंग तो पब्लिसिटी को आप एको ही वर्ड मानते हैं, लेकिन ये है कि है डिफरेंट है, अलग अलग है। एडवरटाइजिंग इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। एडवरटीजमेंट की है मार्केटिंग का एक पार्ट। मार्केटिंग बहुत वड्डे लैवल की होंगी है, एडवरटीजमेंट उसका की होगा एक जस्ट पार्ट होगा। एडवरटाइजिंग इज़ वन ऑफ द वे इन विच यू कैन गैट द कंज्यूमर टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। कहते एडवरटीजमेंट सिर्फ एक तरीका है जिहदे नाल तुसीं किसी बंदे नूं आपदे वल खिच्चदे हो भी मेरा प्रोडक्ट परचेज करें। एडवरटीजमेंट दे विच यही हुंदा ना, एड्स आंदी है टीवी दे विच, हुण बस वो ऐड आ गई, बस वो आपां नूं इंटरैक्ट करदी भी आपां समान खरीद के देखिए, इहनूं यूज़ करके देखिए। एडवरटीजमेंट का सिर्फ इन्ना ही काम हुंदा है। देयर आर मैनी अदर वेज like publicity through newspaper will increase awareness about your product or services and thus may get customer to purchase your product or service। कहते हुण एडवरटीजमेंट तो इलावा होर भी बहुत चीज़ें होंदियां, लाइक पब्लिसिटी करनी, न्यूज़पेपर के आर्टिकल छापने ताकि हरेक बंदा अपने आर्टिकल नूं पढ़े, अपने प्रोडक्ट बारे नॉलेज रखे। तो कहते बहुत सारिया सर्विसिज होंदियां जिहड़ियां कि मार्केटिंग दे विच होंदियां, जबकि एडवरटीजमेंट दे विच कल्ला की है प्रोडक्ट नूं एडवरटीज करता ते बंदा ताकि उहनूं इंटरैक्ट हो सके। The point is the marketing is a mixture of all the activity of advertising, promotion, publicity, deciding the look to feel of product, how it will be sold and sent to customer etc। कहते हुण पॉइंट की है ना, मार्केटिंग की है सारिया चीज़ों का मिक्सचर। एडवरटीजमेंट, पब्लिसिटी, एक प्रोडक्ट किमें दा दिखूगा, ठीक है, वो किमें बेचा जाऊगा, ठीक है, किमें खरीदा जाऊगा, कस्टमर नूं किमें आपां कन्विंस करना उस प्रोडक्ट नूं, ये सारिया चीज़ां किहदे विच आ जांदियां? मार्केटिंग दे विच आ जांदियां। ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मार्केटिंग, दे आर नॉट मार्केटिंग। ये सारे हुण मार्केटिंग तो नहीं, एडवरटीजमेंट इज़ नॉट अ मार्केटिंग, एडवरटीजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। कहते ये सारे पार्ट मार्केटिंग नहीं है, लेकिन ये सारे मार्केटिंग का पार्ट जरूर है। मार्केटिंग इज़ द मैनेजमेंट प्रोसैस विच आइडेंटिफाई, एंटीसिपेट एंड सप्लाइज कस्टमर रिक्वायरमेंट एफिशिएंटली एंड पोर्टेबली। कहते हुण मार्केटिंग की है एक प्रोसैस है जिहदे विच कस्टमर दीयां जरूरतां नूं समझिया जांदा है ते उन्हां नूं मटीरियल वधिया तरीके नाल प्रोवाइड कराया जाता है। In other words, it is a process of understanding, creating and delivering profitable values target customer better than the competition। तो दूसरे शब्दों के कहिए कस्टमर नूं दूजे कॉम्पीटीटर के बजाय एक वधिया सर्विसिज प्रोवाइड करना, वधिया ऑफर्स प्रोवाइड करने, वो अपनी की है मार्केटिंग है। ठीक है, इन्ना करके ये डेफिनेशन चाहूँगा, उस तो बाद सीधा तुसीं कॉन्सैप्ट पे आ जाओगे इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग की होंदी है? इंटरनेट मार्केटिंग इज़ फेयरली
self explanatory term used to describe the way by which business utilize the World Wide Web in order to promote their companies and their product and services। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ WW 'ਤੇ ਸਾਈਟਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। It also sometimes referred to as a web marketing, online marketing and e-marketing. Another name है इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग भी कह देंगे, ऑनलाइन ई मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग भी कह देंगे। Despite the many terms in current use, there are all one and the same thing। कहते चाहे हूँ सारे दे अलग अलग नाम रखते, ऑनलाइन मार्केटिंग, ई मार्केटिंग, लेकिन मतलब सब का की है इक्को ही है, नाम सिर्फ अलग है। The internet offer unique advantage of marketing area, but perhaps its greater value is that offering global sharing of information। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗਲੋਬਲ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਔਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। Because of what it provides in terms of interaction, it means that the business of commercial communication is fast and therefore is a time saving। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਲੈਂਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫੈਕਟਰਸ ਵਿਦ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਅ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸੇਜ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਸੈਲਫ, ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਔਰ ਇਟਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਕੰਡਕਟ ਰਿਸਰਚ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕੰਡਕਟ ਰਿਸਰਚ ਐਜ਼ ਦਾ ਨੇਚਰ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਨੀਡ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਮਰ। ਰਿਸਰਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਰੇਕ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਦੇ ਰਿਵਿਊ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿਓ, 1 ਸਟਾਰ 2 ਸਟਾਰ 3 ਸਟਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ 5 ਸਟਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੀਚੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੇਲਿੰਗ, ਸੈਲ ਗੁੱਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਪੇਸ ਓਵਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਕੁਝ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਅ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੈਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਮੇਜਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਟੈਕਸਟ, ਇਮੇਜਿਸ, ਪੋਸੀਬਲੀ ਆਡੀਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਨਵੇ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸੇਜ ਔਨਲਾਈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਔਨਲਾਈਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਮੇਜਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਲਿੱਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੀਚਰ ਐਂਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਕੰਪਨੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆਪਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦੱਸੂਗਾ, ਆਪਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਦਾ ਕਸਟਮਰ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। The website may or may not include the ability to capture the leads from potential customer or directly sell a product service online। ਬਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ, ਬਸ ਕਸਟਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਔਨਲਾਈਨ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਟਰਨੈਟ
equivalents of offline brochures or mails, order catalogs, and they are great way to establish your business identity। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਫਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਬਰਾਊਸ਼ਰਸ ਬਣਾ ਲਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਐਡਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ ਗਈ ਪੇ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਪੇ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੇ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਰ ਕੋਸਟ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਲਿੱਕ ਦੇਅਰ ਔਨਲਾਈਨ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਐਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਪੇ ਪਰ ਕਲਿੱਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੇ ਪਰ ਕਲਿੱਕ। ਹਰੇਕ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੇ ਹੁੰਦਾ। ਫੀਸ vary and are often dependent the popularity of subject matter related keywords and performance of companies। pay per click marketing exemplified by Google AdWords, Yahoo search marketing and other services in similar way। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕੁਛ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀਵਰਡ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਰਡ ਜਿਹਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੇ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਐਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਈਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਮੇਲ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਮੇਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਥਡ ਆਫ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਫੋਰ ਅ ਸੋਲੀਕੇਟਿੰਗ ਫੀਡਬੈਕ ਫਰੋਮ ਕਸਟਮਰ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਥਰੂ ਈਮੇਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਕਸਟਮਰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਕਸਟਮਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਕਸਟਮਰ ਮੇ ਬੀ ਕਲੈਕਟਡ ਔਰ ਪਰਚੇਜ਼। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਫੀਡਬੈਕ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੈਨਰ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ। ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੈਨਰ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਖੋਲੀ, ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬੈਨਰ ਜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਐਡ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਨਰ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰੂੰ ਪਰ ਮੰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੈਨਰ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡਸ ਔਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫੋਰ ਅ ਫੀ। ਪੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਲਗਵਾਈ। The offline advertisement is the form of online marketing and be traditional ads on newspaper and agencies। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਛਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੰਫਲੇਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਧਾਂ ਕੁੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਫਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਨਵੋਲਵ ਪਲੇਸਿੰਗ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਵਰਡੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਅ ਕੰਪਨੀ ਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਇਆ ਸਰਵਿਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਐਡ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਸਟ ਫॉर द ਗੇਨ ਦ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕਸਟਮਰ, ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਿਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬਲੌਗ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬਲੌਗ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਲੌਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਦੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੌਗ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਟ ਆਫ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਪੋਸਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਓਪੀਨੀਅਨ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਰੋਮ ਐਨ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਈਦਰ ਬਾਈ ਹੋਸਟਿੰਗ ਯੂਰ ਓਨ ਸਾਈਟ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ
ਔਨ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ URL ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਆਰਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਕਲ ਸਮਝਦੇ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਰਟੀਕਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਯਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਦੈਮ ਪਬਲਿਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੰਡਿਕੇਟਡ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਈਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਔਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੀਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ then have tendency to create around the internet since the article service permit republication provide the all of the links to article and maintain। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਿੰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।